بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقابله ديالنا اليوم ضد فريق الجيش الملكي، نقدر نقول لكم مقابله صعبه بالنسبه لنا بجوج، ماشي غير حنا. هما كانوا كيلعبوا على المرتبه الثانيه باش يكون في السباق، وحنا الفوز ديالنا وكانت الهزيمه ديال السوالي كتعطينا واحد الاريحيه. غير هو كما حتى اللاعبين قلت لهم بان المقابله ما غتكونش مقابله كرويه ولا رياضيه، غتكون مقابله شرسه. يعني حكم المقابله السنه الفارطه بقى في البال ديالو، بحال اللي غنقولوا كانت واحد لا فونجونس. هاد الفونجونس نطاق رياضي. غير هو اللاعبين كان عندي تخوف، عندي 4 لاعبين كانت 3 انذارات على حدث. هذا هو التخوف اللي كان عندي. الثانيه كانوا لاعبين خافت على لاعبين يتصابوا. اليوم الحمد لله واخا انهزمنا ولكن خرجت بالمجموعه كلها، يعني عرفنا كيفاش نجيروا المقابله. انا حسيت بعض اللاعبين ديالنا اذا شفتوا بديت مدافع بمدافع، يعني المدافع اللي خرج عنده 3 انذارات والمدافع اللي دخلت عنده 3 انذارات. بالحكم ان هذاك اللاعب اللي دخلت هو بوليفالون كيلعب ميليو ديفونسيف ومدافع. الدرعي حتى هو كان عنده 3 انذارات، اضطريت باش نخرجه. يعني كان عندي بحال اللي غنقولوا اليوم غامرنا، يعني فكرت المباراه ديال الزمامره، وانا كان التفكير ديالي الشغل الشاغل كامل هو ديال المقابله ديال الجيش، عاد غادي نشوفوا ديال السوالي. ولكن انا بالنسبه لي المباراه ديال الجيش كانت صعيبه علينا بزاف. انا بالنسبه لي شخصيا كنا نقدروا نرجعوا في المقابله بعد الورقه الحمراء ديال اللاعب حريمات. حطيت اللاعبين باش نحتفظوا بالكره، تكون عندنا لا بوزيسيون بالكره ونركبوا شويه الصبر باش نوصلوا للمرمى. اللاعبين بحال اللي غنقولوا تسرعوا، جاتنا ضربه جزاء وكان بقى لنا الوقت، كان ممكن نرجعوا في المقابله. حيت اللاعبين حسيت بهم كانوا باغيين نفس السيناريو ديال المباراه ديال الفتح الرباطي، نفس السيناريو. غير هو النسق اللي كنت باغي ما جانيش في الاخر، حيت فريق الجيش الملكي فريق شرس بصراحه، عنده لاعبين متمرسين، لاعبين كيعرفوا، عندهم واحد المنظومه حتى هي جيده. انا بالنسبه لي اللاعبين كنفتخر بهم على الصبر اللي عندهم، على التضحيه اللي عملوا. ما نساوش بان اللاعبين كانوا متدمرين من النتائج اللي كانوا بالمرتبه اللي كانوا فيها. اليوم اللاعبين تحرروا، ما عندناش هذا التخوف. Le premier et le plus important, c'est je ne suis pas content vraiment parce que c'est pas normal et je suis désolé à propos de ne sais pas de l'équipe arbitrage, parce que l'équipe d'arbitrage ne sait pas faute, parce que c'est une équipe de 3 personnes et de la 4e personne et après de VAR. Mais c'est pas normal, c'est pas normal une attitude et un changement complètement de choses, parce qu'on a marqué le premier but, on a marqué juste, avec justice, c'était penalty, c'était VAR, c'était confirmé. Et après, la justice c'était 3 ou 4-0 le premier parti, mais on ne veut pas, je ne veux pas parler sur ça, mais c'est pas normal. Changement complet de façon de contrôler les arbitrages, parce que ce n'est pas mon matière, ce n'est pas vraiment une chose que je déteste parler à propos d'autres choses que ne c'est pas le tactique et d'autres choses de mon équipe, mais je ne crois pas que c'est intentionnel, parce que je ne crois pas qu'il y a intentionnellement une chose comme ça, mais ce n'était pas vraiment une chose normale à Botola, parce qu'à Botola il y a grand arbitre, il y a grande équipe d'arbitrage. Nous avons vu, même le dernier match, genre tout le match qu'on a été ici, c'était bien, même qu'on n'a pas gagné. Mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. La quantité de fautes contre nous, c'est pas normal qu'on n'a pas de fautes contre eux, c'est pas normal qu'après vient le carton rouge à propos de 12 situations qui ne s'est pas mérité, et c'est pas normal les choses comme ça. J'espère que ce n'est pas parce qu'il y a un grand rival à côté de nous, plus proche de nous, qui peut gagner la 2e place, parce qu'on va se battre pour notre 2e place, que c'est mérite pour nous, et on va se battre contre tout et contre tous. Parce que on a été 6 points plus avant de grands matchs contre eux. Malheureusement, on a perdu les 3 points, et maintenant, on sommes seulement concentrés sur notre match. On a fait un grand travail aujourd'hui pendant les 45 minutes.
vous avez, 9 frappes de but, 4-5 opportunités de but claires, poteau, dos à poteau, 1 sur la ligne, beaucoup de choses. Mais le match, comme j'ai dit à le vestiaire, ne c'est pas seulement 45 minutes. J'ai dit à mes joueurs que 45 minutes ne c'est pas ça suffit. Mais on joue contre 11, on ne veut pas dire qu'on joue contre plus. Et bien sûr, aujourd'hui, ce n'était pas facile. Mérite de nous, mérite de notre effort, de continuer à travailler, même sans un joueur. Il y a un joueur très important, comme vous savez. Et après, on a réussi le 2-0, et après, c'était le penalty. Mais l'histoire du match, pour moi, c'était le plus important. Maintenant, le plus important, c'est 3 points. On veut gagner le dernier match. On a donné à notre supporter une victoire sur Tétouan parce que je sais l'histoire de dernière saison et c'était très important pour eux et pour nous aussi. Mais je suis très content avec eux, avec les supporters et j'espère qu'ils peuvent venir à notre dernier match pour nous ferons le fait de réussir la 2e place pour arriver à la Ligue des Champions pour prochaine année. Le remplaçant de Amiens, c'était comme un remplaçant que totalement de mérite de Kayate, parce que Kayate c'est un gardien qui a été avec nous. Malheureusement, il s'est blessé le 3e entraînement depuis que j'ai entré. Il est venu, comme vous avez su, il a entraîné le dernier mois, il a grandi la performance et j'ai senti que c'était le moment qu'il peut nous aider à gagner, il peut nous aider, ce n'est pas une chose de remplaçant parce qu'Amiens ne s'était pas bien. Amiens a fait un grand travail pendant beaucoup de matchs, beaucoup de stable, beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Il a fait tout qu'il peut faire pour nous. Et maintenant c'est Kayate, mais Amiens ne peut jouer parce que ce n'est pas seulement Kayate, c'est Kayate, Amiens, Itefa et Hakim, c'est l'équipe nationale, mais principalement les 3 gardiens sont prêts pour nous aider, c'est seulement un changement. Rimat ne va pas jouer, mais avec beaucoup de situations depuis que j'ai entré, parce qu'il a commencé avec Eit, après avec Toram, après Nagy, après Farli, après petite blessure qui vient de derrière, après Nakash, après carton rouge de Mendy, après. C'est le foot. On a besoin de continuer et de réussir notre objectif avec les joueurs qui sont disponibles. Capitaine, c'est un très grand capitaine et il a fait toutes les choses que c'est possible. Malheureusement, il a pris les 2 cartons jaunes que, comme j'ai dit, ne s'est pas mérité et ne s'est pas juste, mais c'est la vie.